السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً مل سکے، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور دوستو ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لازم سی بات ہے، اگر ویڈیو کو لائک کرو گے، شیئر کرو گے تو ان میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ دوستو کبھی غور کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایٹم بم کیوں ہے؟ حالانکہ دنیا میں بہت سے ملک ہیں جو ان سے معیشت میں بہتر ہے، ان سے ٹیکنالوجی میں بہتر ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک معیشت میں اور ٹیکنالوجی میں کمزور ہونے کے باوجود بھی ایٹمک پاور ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے اسی ویڈیو میں، جڑے رہیے گا آخر تک ہمارے ساتھ۔ چلتے ہیں اپنے کلام کی جانب اور پھر آتے ہیں اس کی آسان تشریح کی طرف۔ او تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل روا چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، محروم رہا دولت دریا سے وہ خواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، دینات سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار گئے ہو بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو تو کافی ہے اشارہ، اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہ چے عجب گرب بنوازن دے کٹارا۔ دوستو اس کلام کے پہلے مصرعے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، یعنی کہ اے میرے فرزند، یعنی ایک بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، خدا کرے کہ آپ کو آپ کے یہاں کے دشت اور پہاڑ اور وادیاں، جنگل، صحرا، میدان، آپ کے اس علاقے کا آپ کو یہ آب و ہوا راس آ جائے اور آپ کو اپنے ان علاقے کے ان جگہوں سے پیار ہو تاکہ آپ یہاں سے باہر نہ جاؤ، کیونکہ اپنے ان پہاڑوں سے، صحراؤں سے، ریگستان اور دشت بیابان سے دنیا میں خوبصورت اور دلکش کوئی بھی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ دلی ہو یا بخارا ہو۔ مراد یہ کہ غیروں کی غلامی میں خوشی اور عیش سے رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دشت و بیابان میں اکیلا رہے اور آزاد رہے۔ بھلے اس میں کچھ مشکلات بھی ہے، تھوڑی پریشانیاں بھی ہے، لیکن جو آپ کی آزاد رہو گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے مرضی کے مالک ہوں گے۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل روا چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا،
यहाँ पर कहते हैं कि आप अपने इस इलाके में जिस तरफ चाहो सर उठाकर घूम फिर सकते हो और जहाँ आपका दिल चाहे आप एक दरिया की तरह उस तरफ चलो, जहाँ आपका मन चाहे वही करो, क्योंकि ये वादी भी हमारी है और ये सहरा भी हमारा है। हम यहाँ पर आज़ाद है, किसी के ज़ेर नहीं है और इसी वजह से, इसी आज़ादी की वजह से हमारे ज़िंदगियों में एक इज़्ज़त भी है और एक अज़मत भी है। गैरत ए बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। यहाँ पर कहते हैं कि गैरत दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी गैरत की बुनियाद पर एक आम सा इंसान मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है और अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाता है। और गैरत और खुददारी की ही बिना पर एक मामूली सा इंसान उसमें इतनी ताकत आ जाती है, इतनी खुददारी आ जाती है कि वो दूसरों के ग़ुलामी से और ज़िल्लत और ख्वारी की ज़िंदगी से महफूज रहता है। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। यहाँ पर कहते हैं कि आप अपनी ये हुनर यानी अपनी खुदी को बरकरार रखने का अमल किसी मुर्शिद कामिल से हासिल कर ले, क्योंकि कहते हैं कि खुदी एक ऐसा हुनर है कि इससे हम नाजुक और जल्दी टूटने वाले शीशे को भी पत्थर का बना सकते हैं। यानी कि जिस इंसान में खुदी आ जाती है वो इतना मजबूत होता है कि उसको कोई भी शख्स शिकस्त नहीं दे सकता और उसमें इतनी काबिलियत पैदा हो जाती है कि वो दूसरों के लिए खुशहाली का, तरक्की का सबब बनता है। और इसी वजह से, इसी खुदी की वजह से उसमें एक बहादुरी, दिलेरी और एक जुर्रत पैदा होती है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। यहाँ पर कहते हैं कि तमाम जो इंसान होते हैं वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक यूँ समझे कि सितारे की हैसियत रखते हैं और उस कौम का, उस मुल्क का या फिर उसके जो लोगों की वो तकदीर होती है वो उसके हाथ में होती है। दोस्तों, हम अगर चाइना जाकर देखते हैं कि चाइना में हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने लिए आसूदगी पैदा करने के लिए वो मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं और इससे अपनी ज़िंदगियों में एक चेंज लाते हैं जिससे वो तरक्की करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियाँ बना रहे होते हैं, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है। यानी हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किसी न किसी फील्ड से मुंसलिक है और वो उसमें मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश से अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। लेकिन अगर उसी चाइना से हम निकल कर बाहर आते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि चाइना तरक्की कर रहा है, उसकी मईशत मजबूत हो रही है और वो दुनिया में दिन ब दिन डेवलप होकर एक ताकत हासिल कर रहा है। तो यही बात अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर हर शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगा, जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा तो इससे न सिर्फ उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर असर पड़ेगा बल्कि इससे उसके कौम में भी खुशहाली और तरक्की आएगी और वो अपने कौम के लिए एक सितारे की मानंद होगा। महरूम रहा दौलत दरिया से वो खवास, करता नहीं जो सोबत साहिल से किनारा।
یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو چاہیے تھا کہ وہ سمندر میں ڈبکی لگائے، یعنی وہ غوطہ خور جو سمندر سے موتیاں نکالتا ہے، اس کو تو یہ چاہیے کہ وہ سمندر میں ڈبکی لگائے اور وہاں سے صدف ڈھونڈے اور ان سے موتی نکال کر باہر لائے اور ان کو بیچ کر اپنے زندگی کو بہتر بنائے، اس میں خوشحالی لائے۔ لیکن اگر وہ غوطہ خور سمندر کے کنارے بیٹھا رہے گا، دریا کے ساحل پہ بیٹھا رہے گا، سمندر کے ساحل پہ بیٹھا رہے گا اور سمندر میں چھلانگ نہیں لگائے گا، تو وہ سمندر کی یا پھر دریا کی دولتوں سے محروم رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں آرام طلب بنتا ہے، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اپنے زندگی کو چینج کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، تو یہ شخص آہستہ آہستہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا غلام بن کر دنیا کی بہت سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دینات سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ملت اسلامیہ اپنا دین بیچ کر آزادی حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سراسر نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک اتفاق رہتا ہے جس سے ان کی زندگیوں میں ایک طاقت آتی ہے اور اسی طاقت کو استعمال کر کے وہ باطل قوتوں کو یا دشمن کے عزائم کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے لیے سکون، امن، خوشحالی پیدا کر کے باقی لوگوں کے لیے بھی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور انسانیت کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کر کے انسانیت کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ دنیا کو روح اور بدن کے درمیان ایک جنگ کا سامنا ہے اور تہذیب نے اپنے چیر پار کھانے والے جانوروں کو درندگی پر اکسایا ہے، یعنی کہ جو دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی کو دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو اس کی سنتوں پر عمل کروا کر دنیا میں ایک امن، سکون، خوشحالی لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو یورپ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ایک سرمایہ داری کا، ایک سامراجیت کا، ایک تجارت کا اور مشینوں سے ایک وابستگی کا ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں، یورپ ہوتے ہیں، مغرب ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، سرمایہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے فیکٹری لگانے کے لیے کمزور ممالک پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے وسائل کو لوٹ کر اپنے ذاتی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمزور ممالک کے وسائل کو لے آ کر اپنے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے، فیکٹریاں لگائے، اپنی طاقت میں اضافہ کرے۔ تو اسی خیال کی بنیاد پر دنیا کو ایک دفعہ پھر ایک جنگ کا سامنا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں اور وہ اسی بات کو پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ مومن لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی صبر پر، استقامت پر، طاقت پر، دلیری پر، جرت پر، ایمان پر، جو مومنوں کے ایمان ہے ان پر اللہ تعالیٰ کو بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف جو شیطان ہے اس کو ہمیشہ یورپ کے تہذیب پر، یورپ کے کلچر پر، یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام پر، ان کے مشینوں پر، ان کے
उनकी टेक्नोलॉजी पर, उनके हथियारों पर शैतान को घमंड होता है और वो उन्हीं पे भरोसा करते हैं। तो जब भी दुनिया में अगर हक और बातिल का लड़ाई होता है तो अल्लाह ताला हमेशा मोमिनों की तरफ से होते हैं, और शैतान का जो ग्रुप होता है वो अहले मगरिब होते हैं, क्योंकि वो हमेशा शैतानियत को, इब्लिसियत को दुनिया में फैलाना चाहते हैं और अपनी तरक्की का ज़रिया बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में ये हमको देखने का पूरा मौका मिल गया कि तालिबान जो अल्लाह ताला के नाम पर लड़ रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उर्मत पे लड़ रहे थे, उनका जब मुकाबला मगरिब से हुआ जिसमें नेटो के तमाम फ़ौज शामिल था, उनके पास दौलत थी, उनके पास जदीद असला था, उनके पास ताकत भी ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिकस्त खा गए। हालांकि तालिबान के पास ना असला, जदीद असला था, ना उनके पास दौलत इतनी ज़्यादा थी। बहुत से तालिबान के पास तो पहनने को जूते भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अमरीकियों का, बाकी जो मगरिब ममालिक थे जो एक साथ हुए थे, उन सब का दिलेराना मुकाबला किया और उनको अपने मुल्क से निकाल दिया, अपने लोगों को खुशहाल बनाया। अभी उसी अफ़गानिस्तान में अमन है, सुकून है और इंसानियत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो शैतान और जब अल्लाह ताला के ग्रुप का लड़ाई होता है तो शिकस्त हमेशा शैतान के ग्रुप की नसीब होती है। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत को तो काफ़ी है इशारा। यहाँ पर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कौमों की तकदीर के बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, यानी हमें पता नहीं है कि आने वाले दौर में मुल्कों का या कौमों की तकदीर क्या होगी। लेकिन अगर कोई अक्लमंद आदमी है, कोई समझदार आदमी है जो दुनिया के हालात का जायज़ा लेता है, उनका स्टडी करता है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो लोग यही कहते हैं कि दुनिया में एक तीसरी जंग छिड़ने वाली है और ये एक महाशी जंग होगा, मईशत के ऊपर होगा। यानी जो ताकतवर ममालिक होंगे वो कमज़ोर ममालिक के वसाइल को कब्ज़ा करने के लिए, लूटने के लिए उन पर हमला कर देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आज अगर आप देखोगे रशिया भी अपने कुछ ऐसी ही मुफादात के लिए यूक्रेन पर हमला कर चुका है, और चाइना और अमेरिका भी एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। यानी दोनों ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारी ताकत हो और बाकी तमाम मुल्क हमारे ताकत के नीचे हो, हमारे ग़ुलाम बनकर रहे, हमारे आर्डर्स कबूल करें, हम जैसे चाहे उनको उसी तरह चलाते रहें। इसीलिए आज चाइना चाह रहा है कि ये इख्तियार मेरे पास हो, अमेरिका चाहता है कि नहीं ये इख्तियार मेरे साथ रहे। और इसी तरह अगर ये दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो गई तो ऐसा होगा कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी फिर हर मुल्क यही सोचेगा कि मुझे भी किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए ताकि कल मैं भी महफूज रह सकूं और मुझको भी किसी के हमले से नुकसान ना हो। यानी हो सकता है इससे एक ग्लोबल लड़ाई शुरू हो जाए। दोस्तों, अक्सर जो यूरोप होते हैं वो अपने मुफाद के लिए दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रखे होते हैं, उनकी आपस में एक नफ़रत पैदा की जाती है कि कभी भी अगर मौका मिले तो हम इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ लड़ाकर अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, मईशत उनकी मजबूत है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एटम बम नहीं है। और अगर आप गौर करोगे यहाँ पर बर्रे सग़ीर पर, पाक व हिंद पर, तो यूँ समझो कि ये दो मुल्कों के जो लोग हैं वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। यानी इनका जब आपस में अगर लड़ाई हो गया, जो ताकतवर मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने
बंदे इनके बीच में रखे हुए हैं जो हमेशा इन ममालिक के लोगों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत को भड़काते रहते हैं, इजाफ़ा करते रहते हैं और नफ़रत की आग को और ज़्यादा शोले उसके और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं ताकि अभी कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से लड़ाकर अपने फ़वाइद हासिल कर सकें। वैसे भी अगर ये दो मुल्क एक हो जाते, इनकी आपस की नफ़रतें ख़त्म हो जाती, इनके बाहमी तिजारत होती तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ का पैसा यहीं पे साइकिल करता, यहाँ से बाहर नहीं जाता, जिससे लाजमी है बाहर के जो ममालिक है उनको फिर इतना फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि यहाँ का पैसा यही रहता और आपस में साइकिल करने से इन दो ममालिक के दरमियान तरक्की होती और इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद होते। लेकिन अभी जो आलिया दोनों मुल्कों एटमिक पावर बना के वो अपने मकासद कभी भी हासिल कर सकते हैं और इन दोनों ममालिक को लड़ाकर दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही का जरिया बन सकते हैं। इखलास अमल मांग नया गान कोहन से, शाह अजब गुरुब बनवाजन दे कटारा। यहाँ पर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने बेटे को यानी एक बलोच अपने बेटे को नसीहत करके कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, आपको चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हमेशा अपने बुज़ुर्गों के तौर तरीक़ों पर चलो, यानी उन मुजाहिदीन का जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के ख़ास बंदे थे, उनके जो तौर तरीक़े थे उनको अपना लो और उन्हीं पर अमल करने की कोशिश करो क्योंकि उनके तरीक़ों पर चलने से आपकी दुनिया का भी फ़ायदा होगा और आपके आखिरत का भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये रहा आज का कलाम। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम इससे अच्छे कलाम आपके लिए लाएं जिनमें अच्छा पैगाम हो, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो जुड़े रहिएगा अपने ओज़ ज़ैन ख़ान के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छे पैगाम और अच्छे वीडियो के साथ। अपने ओज़ ज़ैन ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।